नमः रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदशे गुणदाय नादाय मते नमः उद्दिर्गुणं विरोधेयं निर्पेतुं वरोदा अजारि वाक्पडं निरमन्तं शरणात्मवे पूज्याय राघवेन्द्राय चन्द्रप्रदाय दानदां वृक्षाय नमः नमोदेवे सर ಎಲ್ಲ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೇಶವಾಯ ಸ್ವಾಹ ಮಂತ್ರ इमं गंगे यमुने सरस्वते तस्वयं सावधन्य विदाद्योज्य सरस्वती नमस्तुभ्यं सर्वकामप्रदायिने आगच्छ देवी यमुने प्रदासम्भूते हेदवा श्री यमुनाय नमः यमुनम् आवाहयामि सिंहासनसमारूढे देवशक्ति समन्विते सर्वलक्षणसम्पूर्णे यमुनाय नमस्तुते यमुनाय नमः आसनं समर्पयामि रुद्रपादे नमस्तुभ्यं सर्वलोकहितप्रिये सर्वपापप्रणाशिने तारङ्ग नमोस्तुते पाद्यं समर्पयामि दारिक्ष्यपादे नमस्तुभ्यं शङ्करप्रियावामिने सर्वकामप्रदा देवी यमुनादे नमो नमः यमुनाय नमः अर्घ्यं समर्पयामि विष्णुपादो भवादेवी सर्वं पूजयामि पीताम्बराय नमः ऊर्पूजयामि भक्तवस्त्राय नमः कलिं पूजयामि पराय नमः नाभिं पूजयामि कालिन्द्ये नमः भुग्यं पूजयामि गौर्ये नमः उदरं पूजयामि कुम्भस्तन्नाय नमः सत्नो पूजयामि अकरन्द्राय नमः भुजो पूजयामि रक्तकण्डाय नमः कण्ठं पूजयामि शुभगाय नमः मुखं पूजयामि भाग्यश्रे नमः उरुडो पूजयामि शुनाभिकाय नमः नाभिकं पूजयामि उत्पलाक्षाय नमः नेत्रे पूजयामि नारङ्गधारिणे नमः कर्णो पूजयामि तुंगाय नमः ललाटं पूजयामि भद्राय नमः श्रे पूजयामि यमुनाय नमः सर्वायाङ्गने पूजयामि दशाङ्गुलं वेदं मया दत्तं ज्ञानार्थं प्रतिगीयतां यत्पुरुषेण भविष्यः देवा यज्ञ मदन्वते वदन्तो अस्य सीतार्यं ग्रीष्मः यद्वसरद्दभिः शुद्धोदकस्नानाय समर्पयामि ಒಂದು ಹೂ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಕಳಸ ನೀರು ಮೂರು ನೀರು मम्मी गाना सांग ಅಂತ मम्मी ಹಾಡು ಹೇಳ್ರಿ मम्मी ಒಂದು ಹಾಡು मम्मी ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಹಾಡು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದ್ದೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಾಡು ಹೇಳಿ ನೀ ಆರ್ಮಿಂಗ್ ಮೈಕ್ ತರ್ತಾ ಮೈಕ್ ತರ್ತಾ ಬಾರ ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಬಾರ
ತುಂಡು ಮಾಡುವ ಮಂತ್ರ ಕೊಂಡಾಡಲು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಚಂಡ ಮಂತ್ರ ಕಂಡು ಕಲಿ ಕದನ ಉದ್ದಂಡ ವಿಕ್ರಮ ಮಂತ್ರ ಕಂಡು ಕಲಿ ಕದನ ಉದ್ದಂಡ ವಿಕ್ರಮ ಮಂತ್ರ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಮಂತ್ರ ಕಂಡು ಕಲಿ ಕದನ ಉತ್ತಂಡ ವಿಕ್ರಮ ಮಂತ್ರ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಮಂತ್ರ ನರಸಿಂಹ ಮಂತ್ರ ಒಂದಿರಲು ಸಾಕು ದುರಿತ ಕೋಟಿಯ ಕೈದು ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ಮಂತ್ರ ನರಸಿಂಹ ಮಂತ್ರ ಒಂದಿರಲು ಸಾಕು ನರಸಿಂಹ ಮಂತ್ರ ಒಂದಿರಲು ಸಾಕು. ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪದ ನರಸಿಂಹ ಎನ್ನ ಬೆಂಬಿಡದೆ ಸಲಹಯ್ಯ ನರಸಿಂಹ ಹಂಬಳಿಸುವೆನು ಬಲು ನರಸಿಂಹ ಪದ ನಂಬಿದವರನು ಕಾದೆ ನರಸಿಂಹ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪದ ನರಸಿಂಹ ಎನ್ನ ಬೆಂಬಿಡದೆ ಸಲಹಯ್ಯ ನರಸಿಂಹ ದುಂಬೂರು ನಾರದ ಪ್ರಿಯ ನರಸಿಂಹ ಚಲ್ವ ಶಂಕರಾರಿಯ ಪಿತನೆ ನರಸಿಂಹ ದುಂಬೂರು ನಾರದ ಪ್ರಿಯ ನರಸಿಂಹ ಸಚಲ್ವ ಸಂಬರಾರಿಯ ಪಿತನೆ ನರಸಿಂಹ ಅಂಬರೀಷನ ಕೈದ ನರಸಿಂಹ ಜಗದಂಬರ ಮಣನೆ ಸಿರಿ ನರಸಿಂಹ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪದ ನರಸಿಂಹ ಎನ್ನ ಬೆಂಬಿಡದೆ ಸಲಹಯ್ಯ ನರಸಿಂಹ ಪಾಲಕರೆದಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ನರಸಿಂಹ ಭಕ್ತರ ಪಾಲಿಪದಯಾಳು ನರಸಿಂಹ ಬಾಲಕರದಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ನರಸಿಂಹ ಭಕ್ತರ ಪಾಲಿಪದಯಾಳು ಸಿರಿ ನರಸಿಂಹ ಲೀಲೆಯಿಂದಲೇ ಹಿರಣ್ಯನ ಕೊಂದೆ ನರಸಿಂಹ ಲೋಲ ಸಿರಿಯ ರಸನೆ ನರಸಿಂಹ ಲೀಲೆಯಿಂದ ಹಿರಣ್ಯನ ಕೊಂದೆ ನರಸಿಂಹ ಲೋಲ ಸಿರಿಯ ರಸನೆ ನರಸಿಂಹ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪದ ನರಸಿಂಹ ಎನ್ನ ಬೆಂಬಿಡದೆ ಸಲಹಯ್ಯ ನರಸಿಂಹ ಅಚ್ಯುತಾನಂತ ಗೋವಿಂದ ನರಸಿಂಹ ಸಿರಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಮುಕುಂದ ನರಸಿಂಹ ಅಚ್ಯುತ ಓಂ ವಿಕೃತಾಯ ನಮಃ ಓಂ ವಿದ್ಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸರ್ವಭೂತಪ್ರಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರದ್ಧಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಉಪದ್ಯೇ ನಮಃ ಓಂ ಸ್ವರವಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಪರಮಾತ್ಮಿಕಾಯ ನಮಃ ಓಂ ವಾಚೇ ನಮಃ ಓಂ ಬದ್ಮನಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಪದ್ಮಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸುಷಯೇ ನಮಃ ಓಂ ಶುಭಗಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ವದಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸುಧಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಧನ್ಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಹಿರಣ್ಯೇ ನಮಃ ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮಃ ಓಂ ನಿತ್ಯಪುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ಓಂ ವಿಭಾವರ್ಯೇ ನಮಃ ಓಂ ಆದಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ದೀಪ್ತಾಯ ನಮಃ ಓಂ ದೀಪ್ತಾಯ ನಮಃ ಓಂ ವಸುಧಾಯ ನಮಃ ಓಂ ವಸುಧಾರಣ್ಯೇ ನಮಃ ಓಂ ಕಮಲಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಕಾಂತಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಕಾಮಾಕ್ಷೇ ನಮಃ ಓಂ ಕ್ರೋಧಶಂಭವಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಅನುಗ್ರಹಪರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ರುದ್ರಯೇ ನಮಃ ಓಂ ಅನಗಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಹರಿವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಅಶೋಕಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಅಮೃತಾಯ ನಮಃ ಓಂ ದೀಪ್ತಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಲೋಕಶೋಕ ವಿನಾಶಿನೇ ನಮಃ ಓಂ
ಕಳಸಕ್ಕೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಬಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಮುಟ್ಟಬೇಡ್ರಿ. ತಗೊಳ್ಬೇಡ್ರಿ, ಕಲ್ಸಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಚಾರ ಬರ್ತಾರೆ ಕಲ್ಸಕ್ಕೆ ಗಾಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ. ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈಲಿ ಅದು पुत्रपौत्र प्रवृत्तिये अनंत्यात्मिकं शूद्रं धारयामि अगो उत्तमं अदेव आगन मुट्टिंडि कन्नि ऊतिंडि आगन स्तंभ उत्तर वासुदेवः अनंतरूपिन् विनयो युवाहि अनंत सूत्राय नमो नमस्ते संसार गत्वः मुगासु शुभं विगर्तं पाण्डितं गुरुदेव कुलोत्तव शुद्ध सद्दव संपूजय स्त्री भुवनेशं अनंतं रूपं पद्नन्ति दक्षिणे करे वरेदोरकं दे ಈಗ ಕಟ್ಟಿದ್ರಿ. 7 ஸ்லோகங்களில் பரிசோத்திர புராணத்தில் இருக்கிறது. தர்மபுத்திரர் தன தம்பிகளோடு வனவாசத்தில் இருந்தபோது அவர்களை பார்க்க ஒரு சமயம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அங்கு வந்தார். அவரிடம் தர்மபுத்திரர் தனது கவலைகள் நீக்குவதற்கு எந்த தேவதையை பூஜித்தால் பலன் கிடைக்கும் என்று கேட்டார். ஸ்ரீகிருஷ்ணர் அவருக்கு அனந்தவத கலையை உபதேசித்தார். பாத்திரவத சுக்ல சதுர்த்தி தினம் மிகுந்த பக்தி சிரத்தையுடன் அனந்தவத பூஜை செய்தால் பாவங்கள் நீங்கும், துக்கம் விலகும் என்கிறார் கிருஷ்ணர். மேலும் சொல்கிறார், அனந்தன் என்பது நானே, அது எனது இன்னொரு ரூபம். புருஷர்களும் ஸ்திரீகளும் அனுஷ்டிக்கும் அனந்தவத பூஜை எனக்கு செய்கிற பூஜையே ஆகும். அந்த அனந்த என்றால் முடிவு, அனந்த என்றால் முடிவுற்ற என்று அர்த்தம். முடிவு இல்லாத ரூபங்கள் உள்ளவன் நான் ஒருவனே, அதை இப்படி புரிந்து கொள்ளவும் என்கிறார் கிருஷ்ணன். எனக்கு ஆதி என்பது இல்லை, மத்திய காலம் என்பது இல்லை, முடிவு என்பது இல்லை. சமுத்திரங்கள், பர்வதங்கள், நதிகள், மரங்கள், நட்சத்திரங்கள், பாதாள லோகம், பூலோகம், புவர்லோகம், ஸ்வர்லோகங்கள் என்ற போன்ற எல்லா லோகங்களிலும் உள்ள பொருள்களையும் ஜீவர்களையும் கணக்கிட முடியுமா? முடிவே இல்லாமல் அத்தனை ரூபங்களிலும் நான் நிற்கிறேன். அதனால் எனக்கு அனந்தா என்று பெயர் என்கிறார் ஸ்ரீகிருஷ்ணர். முன்னொரு காலத்தில் சுமந்து என்று அந்தனர் இருந்தார். அவருக்கு சுசீலா என்று ஒரு மகள். அவள் பிறந்த சில காலத்திலேயே தாய் காலமானாள். அதனால் சுமந்து இரண்டாவது காக்கியா என்பவளை மணந்து கொண்டார். தயை இல்லாதவள் கர்கதா, அசூயை, கோபம் உடையவள். வீட்டில் எப்போது பார்த்தாலும் விதண்டாவாதம், பிடிவாதம், சண்டை. முதல் மனைவியின் மகள் சுசீலா எல்லாவற்றையும் பொறுத்துக் கொண்டு வீட்டு வேலைகளை கற்றுக்கொண்டாள். வீட்டை நன்றாக சுத்தம் செய்து வாயிற்படியில் கோலங்கள் வரைந்து சுவாமி விளக்கேற்றி வீட்டை அழகாக வைத்துக் கொள்வதில் கவனம் செலுத்தினாள். அவளுக்கு விவாக வயது வந்தது. தந்தை சுமந்து ஆரங்கப்பட்டுக் கொண்டிருந்தார். தேவ அனுகிரகத்தினால் கௌண்டின்யா என்ற வரம் கிடைத்து கல்யாணம் செய்து கொடுத்தார். மகள் கணவனுடன் போகும்போது அவளுக்கு அன்புடன் சீர்வகைகள் கொடுத்து அனுப்ப வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார் சுமந்து. பிரகாசா இதை முன்கூட்டியே ஊகித்து வீட்டில் உள்ள நகைகள், வெள்ளி பாத்திரங்களை ஒரு பெரிய பெட்டியில் மறைத்து வைத்து நன்றாக பூட்டி சாவியை பத்திரமாக வைத்துக் கொண்டாள். தந்தை சுமந்து தன் மனதில் உள்ள ஆசையை பிரகாசாவிடம் தெரிவித்து மகளுக்கு ஏதேனும் சீர்வகைகள் கொடுத்து அனுப்ப வேண்டுமே என்று பேச ஆரம்பித்தார். நீங்களே பாருங்கள், வீட்டில் என்ன இருக்கிறது? ஒன்றுமே இல்லையே என்றார் பிரகாசா. இதை கேட்ட சுமந்து மனம் வந்து பிரயாண காலத்திலாவது இருக்கட்டும் என்று கொஞ்சம் சத்து மாவு கட்டி கொடுத்து புது தம்பதிகளை வழி அனுப்பினார். புது மாப்பிள்ளை கவுண்டின்யன் விவேகம் உள்ளவர். மனைவியுடன் வண்டி ஏறி தனது ஊருக்கு புறப்பட்டார்.
வழியில் யமுனா நதி வந்தது. நதிக்கரையில் ஸ்திரீகள் கூட்டம் கூட்டமாக அனந்தவர்த பூஜையை செய்து கொண்டிருப்பதை பார்த்தாள் சுசீலா. மெல்ல மெல்ல அவர்களை அணுகி, நீங்கள் செய்கிற இந்த விரதத்தின் பெயர் என்ன, இதன் மகிமை என்ன என்று வினயத்துடன் விசாரித்தாள். அவர்கள் முழுவதும் தெரிவித்தார்கள். சுசீலாவும் அவர்களோடு சேர்ந்து பூஜித்து 14 முடிச்சுகள் உள்ள அனந்ததாரம் இடது கையில் கட்டிக்கொண்டு கணவனுடன் ஊர் சேர்ந்தாள். அந்த அனந்த வர்த்தத்தின் மகிமையினால் அவள் வீடு தனம், தானியம், பசுக்கள், கன்றுகள், வஸ்திரங்கள், முத்து மாணிக்கம் பதித்த நகைகள் நிறைந்து பிரகாசித்தது. ஒரு சமயம் சுசீலா கணவனின் அருகில் அமர்ந்திருந்த போது அவளது இடது கையில் கட்டியிருந்த அனந்த துவாரத்தை கவுண்டின்யன் கவனித்தான். தன்னை வசம் செய்து கொள்வதற்காக அதை அவள் கட்டியிருப்பதாக சந்தேகமும் கோபமும் கொண்டான். செல்வ மதத்தினால் அக்கயிற்றை அறுத்து நெருப்பில் எறிந்தான். ஐஸ்வர்யம் வந்தால் கர்வம், அகங்காரம், திமிர் என்னும் மனம் கூடவே வரும். இதில் நாம் ஏமாந்து போகக்கூடாது. அதற்கு உண்டான துக்கபலம் அவனுக்கு சீக்கிரத்திலேயே கிடைத்தது. ஐஸ்வர்யம் மறைந்தது. வந்து ஜனங்கள் கைவிட்டனர். குடும்பத்தில் சண்டை, சச்சரவுகள், வேகத்தில் வியாதிகள் தோன்றின. மனக்கவலைகள் அதிகரித்தன. கவுண்டின்யன் யோசிக்கலானான். இந்த துக்கத்திற்கு என்ன காரணமாக இருக்கும் என்று மனைவி சுசீலாவிடம் யோசனை கேட்டான். அந்த அனந்த சுவாமியை நீங்கள் அலட்சியம் செய்ததுதான் காரணமாக இருக்கக்கூடும். அந்த பிரபுவின் அனுகிரகம் கிடைத்தால் நம்முடைய எல்லா துக்கங்களும் விலகும். அதற்கு நீங்கள் முயற்சிக்கவும் என்று யோசனை கூறினாள். மனசில் ஸ்ரீஹரியை இருத்திக் கொண்டு அனந்த சுவாமியை தேடிக்கொண்டு வனம் சென்றார் கவுண்டின்யன். வனத்தில் ஒரு பெரிய மாமரம் நிறைய புஷ்பங்கள் பழங்களோடு நின்றது. ஆனால் ஒரு பட்சி கூட அதை அணுகவில்லை. புழுக்கள் நிறைந்திருந்தது. ஓ மரமே, நீ அனந்தனை பார்த்தாயா என கேட்டான். நான் பார்க்கவில்லை என்றது மரம். பிறகு சற்று தூரம் சென்றதும் அங்கு ஒரு பசுமாடு தனது கன்றுக்குட்டியுடன் அங்கும் இங்கும் மூடிக்கொண்டிருந்தது. அதை பார்த்து, ஓ பசுவே, நீ அனந்தனை கண்டாயா என்று கேட்டான். நான் காணவில்லை என்றது. கவுண்டின்யர் வழி நடந்தார். இன்னும் சிறிது தூரத்தில் ஒரு காளை மாடு புல்வெளியில் நின்று கொண்டிருந்தது. ஆனால் அது புல்லை தொடவே இல்லை. ஓ காளையே, நீ அனந்தனை பார்த்தாயா என்று கேட்க, அது நான் பார்க்கவில்லை என்று கூறிவிட்டது. மேலும் வழி நடந்தார். அதன் பிறகு 2 அழகான குளங்களை கண்டார். அவற்றில் ஜலம் அலைகளினால் ஒன்றுக்கொன்று மோதிக்கொண்டே இருந்தது. அக்குளங்களையும் கேட்க அவைகளும் நாங்கள் அனந்தனை காணவில்லை என்று கூறின. சிறிது தூரம் போக போக வழியில் ஒரு கழுதையும் ஒரு யானையும் கூட அதே போல பதிலளித்தன. வனத்தில் இவ்வளவு தூரம் நடந்தும் பலன் இல்லையே என்ற கவலையில் கவுண்டின்யர் இனி நான் என்ன செய்வேன் என்ற துக்கத்துடன் அனந்தனே அனந்தனே என்று முறையிட்டு அங்கேயே ஒரு மரத்தடியில் உட்கார்ந்து யோசித்தார். வழி ஏதும் தோன்றாமல் இனி பிராணத்தியாகம் செய்து கொள்வது அதுதான் வழி என்று யோசித்தார். அப்போது ஒரு வயோதிக பிராமணர் அங்கு வருவதைக் கண்டு எழுந்து நின்று வணங்கி அவரை கேட்டார். அவர் கவுண்டின்யரை கைபிடித்து ஒரு குகைக்குள் அழைத்துச் சென்றார். பிறகு அவரை காணவே இல்லை. அங்கே திவ்ய சிம்மாசனத்தில் பகவான் சதுர்புஜங்களோடு பீதாம்பரம், வனமாலை, கௌசவர்த்தன மாலை, சங்க சக்கரம் முதலான ஆயுதங்களோடு தேஜோமயமாக விற்றிருப்பதைக் கண்ட கவுண்டின்யர் ஆனந்த பரவசம் அடைந்தார். பகவானை நமஸ்கரித்து தன்னை மன்னித்து ரட்சிக்க வேண்டுமே இவ்வாறு வேண்டினார். பகவான் கவுண்டின்யரை அனுகிரகித்து, பயப்படாதே, என்ன வேண்டும் என்றார். நான் அனந்தவாரத்தை அறுத்த காரணத்தினால் தரித்திரனாகி எல்லா கஷ்டங்களிலும் சிக்கிக் கொண்டிருக்கிறேன். என்னை மன்னித்து அருள் புரிய வேண்டும் என்று வேண்டினான். பக்தியினால் சுவாமியை சந்தோஷப்படுத்தினால் அவர் எதைத்தான் கொடுக்க மாட்டார். கவுண்டின்யா, நீ வீடு சென்று 14 வருஷம் அனந்தவரத்தை அனுஷ்டித்து சுகமாக புத்திரபுத்திரனுடன் வாழ்ந்து கடைசியில் என்னை வந்து அடைவாயாக என்று வரமளித்தார். கவுண்டின்யன் சந்தோஷமுற்று அந்நியத்தில் அவர் சந்தித்த அந்த மாமரம் முதலியவற்றின் தத்துவங்களை அறிய வேண்டும் என்று விரும்பினார். பகவான் அவற்றை இவ்வாறு விளக்கினார். முன் ஜென்மத்தில் வேத சாஸ்திரங்களை கற்ற ஒரு வேத வித்வான் அவன் கற்றதை சிஷ்யர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க இஷ்டம் இல்லாமல் வாழ்ந்தார். அதன் பலன்தான் இந்த ஜென்மத்தில் அவன் அனுபவிப்பது. அந்த பசு முற்காலத்தில் எல்லா விதைகளையும் தானே தின்று கொண்டிருந்து பூமி தேவியானார். காளை மாடு தர்மத்தை நிந்தித்தவன், தர்ம சொத்தை அபகரித்து விற்றவன். 2 குலங்கள், 2 சகோதரிகளாக இருந்தவர்கள். அவர்கள் தான தர்மங்கள் எதையும் செய்யாதவர்கள்.
தானம் கொடுத்தால் தங்களுக்கே ஒருவருக்கு ஒருவர் கொடுத்துக் கொள்வார்கள். மற்றவர்கள் எவருக்கும் எந்த தானமும் செய்யாதவர்கள். இப்படி வாழ்ந்தவர்கள் அந்த இருவரும். கழுதை என்பது மனிதனின் உள்ளே இருக்கிற கோபத்தின் சின்னம். யானை என்பது நமக்கு உள்ளே இருக்கும் மதம் அல்லது அகங்காரம் அல்லது திமிர் என்று புரிந்து கொள்ளவும் என்றார் சுவாமி. துக்கத்தை கொடுக்கும் இவை நம் உள்ளே இருக்கும் 6 சத்துருக்கள். காம, மனதை அடக்காத ஆசை. குரோத, ஆத்திரப்பட்டு அடைகிற விபரீத கோபம். லோபா, எல்லா எனக்கே இருக்கட்டும் என்ற பேராசை. மோகா, வெளித்தோற்றத்தை கண்டு மனதை பறிகொடுப்பது. மதா, எனக்கு மேல் யார் இருக்கிறார் என்ற ஆணவம். மாத்தர்யா, பொறாமை, அசூயை இவற்றை ஜெயித்தவன் வாழ்க்கையில் சுகமடைகிறான். இவற்றை ஜெயிக்காத வாழ்க்கைதான் குகை என்று கதை சூசனை செய்கிறது. வாழ்க்கை என்னும் இருட்டு குகையில் நமக்கு வெளிச்சம் காண்பித்து பகவானின் தரிசனம் கிடைக்கும்படி செய்பவர் நமது ஆச்சாரியார். அந்த ஆச்சாரியார் தான் கதையில் வருகிற வயோதிக பிராமணர். அவர் பெயர் அனந்த சுவாமியே. அந்த ரூபத்தில் வந்து நமக்கு வாழ்க்கையில் சந்தோஷத்தை கொடுப்பவர். இதை சொல்லிக்கொண்டுதான் நாம் அனந்த துவாரத்தை கட்டிக்கொள்கிறோம். அனந்த விரதத்தில் 14 என்பதை கவனிக்கவும். இந்த விரதம் சுக்லபட்ச சதுர்த்தி தினம் வருகிறது. சதுர்த்தி என்றால் 14. அனந்த துவாரத்தில் உள்ள முடிச்சுகள் 14. ஒவ்வொரு முடிச்சும் கூட ஒவ்வொரு பகவத் ரூபத்தின் சின்னம். அந்த ரூபங்கள் 14. வாழ்க்கையில் தரித்திரம் விலக வேண்டும். புத்திரபௌத்திரர்கள் பிறந்து சந்தோஷத்துடன் குடும்பம் அபிவிருத்தி அடைய வேண்டும். இதற்கு சுவாமியின் அனுகிரகம் கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக கட்டிக்கொள்கிறோம். எத்தனையோ பேர்கள் நன்மை அடைந்திருக்கிறார்கள். இந்த விரதத்தை பக்தியுடனும் சிரத்தையுடனும் செய்தால் அதனால் நாமும் நன்மை அடைவது நிச்சயம். ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. सिद्धर्थे पुनः आगमनाय च पार्थिरमण मुख्यप्राणानगर अनंत पद्मनाभ स्वामिने यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि क्षेमार्थे लाभार्थे पुनः आगमनाय च कलसु जेजुडु अक्षरार्थे इंग
கல்லவட